सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहले एक नज़र पाउने आ अज दियां खास खबरां ते। देश च कोरोना दा नवा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटियां च 1,68,000 नवे कोरोना मामले आए सामने। पंजाब च पहुंची 4 लाख वैक्सीन दी खेप। कैप्टन ने ਲਈ वैक्सीन दी दूजी डोज। सरकार नाल गलबात ते किसान आगू राकेश टकैत दा बयान। टकैत ने कहा उथों ही शुरू होएगी गलबात जिथों टुटी सी। किसानां दीयां मंगां ना मन्नण तक घर वापसी नहीं। खट्टर दे हर थां विरोध दा भी टकैत वल्लों ऐलान। फसल दी खरीद शुरू होने दे 2 दिन बाद भी किसानां दीयां मुश्किलां बरकरार। कई मंडियां च खरीद प्रबंध अधूरे। किसानां ने सहूलतां ना मिलण दे भी लगाए इल्जाम। अधिकारियों ने इल्जामां नूं दस्सिया बेबुनियाद। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट वालों कोटकपूरा गोलीकांड मामले की जांच रद्द करने का मसला बनया सियासी मुद्दा। भगवंत मान ते सुखपाल खैरा ने कैप्टन ते बादलों विचाले लुकवे गठजोड़ के लगाए आरोप। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने सुखबीर बादल वाल इशारा करदियां कहा चोर दी दाड़ी च तिणका। ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ 1 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। सेहत मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट मुताबिक पिछले 24 घंटिया 1,68,000 नवे कोरोना मामले सामने आए ने। पिछले 24 घंटिया दौरान रिकॉर्ड 904 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान 75,000 तो वध लोग ठीक भी हुए ने ते घर वापस परते ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों सोमवार को जारी आंकड़ियां मुताबिक मुल्क च पीड़ित लोगों के सेहतयाब होने की दर 90% तो भी घट रह गई है। मुल्क विच जेरे इलाज मरीजों की गिनती 12 लाख है और 904 होर व्यक्तियों की मौत होने बाद मृतकों की गिनती बढ़ के 1,70,179 हो गई है। इस विचाले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कोविड-19 टीके की दूजी खुराक ली। उन्होंने होरना योग लोगों को भी टीका लगाने की अपील की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले महीने टीके की पहली खुराक ली सी। कैप्टन वालों पीएम मोदी को पत्र लिखे जाने तो बाद ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕੈਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗਤੀਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 22 जनवरी के बाद में सरकार ने कोई बातचीत किसान संगठनों से नहीं करी, जो संयुक्त मोर्चा है। और हमारा संयुक्त मोर्चा तो हमेशा तैयार है कि सरकारों से बातचीत करें और बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा, ये भी हमको पता है। बातचीत सरकार आज कर ले, वो 2 महीने में कर ले, वो नवंबर दिसंबर में कर ले, वो अगले साल कर ले। ये तय है कि संयुक्त मोर्चा जो किसान संगठन यहाँ पे चारों तरफ है वो बगैर बातचीत के बगैर समाधान के घर वापसी नहीं जाएगा। सरकार जब बात करना चाहेगी हम पूर्ण रूप से तैयार है, हम सरकार से बातचीत करेंगे। जैसे ये कहा कि 1 कोल की दूरी पे है
वो ये कहना चाहते थे कि जो 18 महीने का हमने प्रपोजल किसान संगठन को दिया है, संयुक्त मोर्चे को दिया है, अगर आपको प्रपोजल मंजूर हो तो आप हमसे बात कर लो। संयुक्त मोर्चे ने ये कह दिया कि हमको प्रपोजल मंजूर नहीं है, तो हम वो तो खत्म हो गया एक कॉल वाला। अभी जो कृषि मंत्री ने जो बयान दिया है, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम बातचीत करने को तैयार है। तो किसान संगठन ने, संयुक्त मोर्चे ने, किसी भी एक भी कैंडिडेट ने, हमारे एक भी पदाधिकारी ने ये नहीं कहा कि हम बात नहीं करते। हम बातचीत करना चाहते हैं, कंडीशनल बात हम नहीं करेंगे कि वो कहेंगे कि हमारी ये कंडीशन है, इसको मानते हो तो बात कर लो, वो नहीं करेंगे। हमने पूरी तैयारी कर ली और हमने आगे तक के लिए तैयारी कर रखी है कि जितना भी लंबा आंदोलन चलेगा, इस आंदोलन को उतना लंबा हम चलाएंगे। ये जिम्मेदारी सरकारों की है। कितने लोगों की यहाँ डेथ हुई है, कितने किसान हमारे शहीद हुए हैं। जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो किस राजा का कार्यकाल था, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। तो सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम पूर्ण रूप से बातचीत को तैयार हैं। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਕੈਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। जब पंजाब और हरियाणा दिल्ली आ रहा था 26 नवंबर को, वो हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था। हरियाणा गवर्नमेंट ने उनके ऊपर पानी चलाए, गोली चलाई, टीएस गैस छोड़ी, उनकी सड़कें खोद दी, उनको डिस्टर्ब करा, उनके साथ में मारपीट करी, उनके खिलाफ पर्चे दाखिल करे। तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो रहने का ही हक नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री को यहाँ पे मीटिंग नहीं करने दी जाएगी। ये पूरा निर्णय है। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਲਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਫਲਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 8 ਵਜੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਦੂਜਾ ਇਲੀਗਲ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ 19 ਕਰੋਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ, ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਵੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆੜ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 10 ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਇਆ 11 ਵਜੇ ਦੀ। ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਆਈ ਪਈ ਆ। ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੱਛਰ ਲੜਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਇਹ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ 12 ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲੈਟਰਨ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਡੱਗ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫਲੱਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜਗਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੁੱਟ ਆਪਰੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਯਾਰਡ ਸਬ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾਗਾ। ਉਹ 48 ਜਾਂ 72 ਆਵਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੁਤਾਬਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹਰਦੋਖੁੰਦਪੁਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਫੜ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਦੀ ਫੜ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੜ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੰਡੀ ਪੁੱਟ ਪਟਾਈ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੰਡੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ। 2-3 ਢੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਆਂ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੁੰਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਢੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਫੜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ 16 ਮੰਡੀਆਂ ਮਕੇਰੀਆਂ ਬਲੋਕ 'ਚ, ਬਾਕੀ 15 ਮੰਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਟਾਲੀਆਂ 'ਚ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਆਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜੈਤੋਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਹੋਣੀ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਉਸ SIT ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੁਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। SIT ਤੇ SIT ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀਗਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ SITਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ 150 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਬਹਿਬਲकांड ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ DGP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 30 ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਔਰ ਇਹ ਰਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਇਸ ਸਿੱਟ ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ IG ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਚ CBI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ SIT ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ 2015 ਦਾ ਵਾਕਿਆਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ SIT ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। 9 ਚਲਾਨ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਆਸ਼ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਾਤੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤਿਣਕਾ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ CBI ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਬੜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਤਿਨਕਾ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਓਪਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ SGPC ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਪਰਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਰਵ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ, ਡਰ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਵੇਰੇ ਅਟਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 780 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ICP ਅੰਦਰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਮੁਤਾਬਕ 437 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਚੋਂ 10 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹਸਮਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 437 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਥਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਵਾਪਸੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ, ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 437 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇਟਪਤਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇਟਪਤਨ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੋਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਥੋਂ ਮਾੜੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਦਿਸਣ ਡਿਆ। ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਮਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ
ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2 ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭੇਡ ਪੱਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵਿਗਾ ਆ ਜਾਂ ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੌਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਰਤਾਰਾ ਐਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 1,68,000 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ 4 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੇਪ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਖੱਟੜ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ। ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਰਕਰਾਰ, ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੂਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੁਕਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਗਾਏ ਆਰੋਪ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤਿਣਕਾ। ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।